영화를 통해 알아보는 사회 이슈의 모든 것에서 경제경영 파트를 맡고 있는 백채연, 나혜원입니다. 저희는 오늘 게임 이론에 관해서 알아볼 건데요. 먼저 저희가 다룰 영화인 뷰티풀 마인드를 감상하고 게임 이론에 관련된 개념을 익힌 뒤 이 게임 이론이 국내적으로 그리고 국외적으로 어떻게 적용되는지 알아보도록 하겠습니다. 그럼 먼저 저희가 준비한 영화 뷰티풀 마인드를 보고 오겠습니다. Incoming, gentlemen. Aye, aye, aye. Deep breaths. Nash, you might want to stop shuffling your papers for 5 seconds. I will not buy you gentlemen beer. Oh, we're not here for beer, my friend. Oh. Does anyone else feel she should be moving in slow motion? Will she want a large wedding, you think? Should we say swords, gentlemen? Pistols at dawn? Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, the father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. And those who strike out are stuck with their friends. I'm not going to strike out. You can lead a blonde to water, but you can't make her drink. I don't think he said All that. right, nobody move. She's looking over here. Right, she's looking at Nash. Oh, God. All right, he may have the upper hand now, but wait until he opens his mouth. You remember the last time? Oh, yes, that was in the history book. Adam Smith needs revision. What are you talking about? If we all go for the blonde, we block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way, and we don't insult the other girls. That's the only way we win. That's the only way we all get laid. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, that's right? Incomplete. Incomplete. Okay? Because the best result would come from everyone in the group doing what's best for himself and the group. Ash, this is some way for you to get the blonde on your own. You can go to hell. Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith. What's wrong? Yep, here we go. Careful, careful. Thank you. You do realize this flies in the face of 150 years of economic theory. Yes, I do, sir. That's rather presumptuous, don't you think? It is, sir. Well, Mr. Nash, with a breakthrough of this magnitude, I'm confident you will get any placement you like. Wheeler Labs. They'll ask you to recommend 2 team members. Stills and Frank are excellent choices. Saul and Bender, sir. Saul and Bender are extraordinary mathematicians. Has it occurred to you, Mr. Nash, that Saul and Bender might have plans of their own?
모두 영화 잘 보셨나요? 이 영화 속 주인공은 존 내시로 실제 실존하는 인물의 이야기를 담았는데요. 존 내시는 자신만의 오리지널 아이디어를 찾아내는 것에 매달립니다. 기숙사 유리창을 노트 삼아 하나의 문제에 매달리던 존 내시는 짓궂은 친구들과 함께 술집에 가게 됩니다. 존 내시는 금발미녀를 둘러싸고 벌이는 친구들의 경쟁을 보며 균형이론의 단서를 발견하게 되고 결론적으론 내시 균형을 만들어내게 됩니다. 저희가 오늘 발표할 내용 역시 이 내시 균형에 관련된 것인데요. 내시 균형은 게임 이론에서 균형 상태를 설명하는 개념 중 하나입니다. 사실 게임 이론이라는 것이 그렇게 쉽지만은 않은 개념입니다. 그럼에도 불구하고 저희가 이 주제를 선정한 이유는 여러분들이 한 번쯤은 게임 이론이라는 것을 접해보고 만약 더욱 궁금한 것이 생긴다면 스터디 등을 통해 더 탐구할 수 있게끔 동기를 부여해주고자 했기 때문입니다. 그럼 지금부터 게임 이론에 관한 개념을 본격적으로 알려드리겠습니다. 앞에서 말했듯이 오늘은 게임 이론에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어렵고 복잡한 개념인 만큼 좀 더 집중해서 들어주시면 감사하겠습니다. 게임 이론은 쉽게 말해서 의사결정에 관한 학문인데요. 어떠한 상황에서 어떠한 전략을 선택하는 것이 가장 유리한지 계산하는 일종의 응용수학의 한 분야입니다. 정치학과 경제학 그리고 생물학에서 주로 다루는데요. 게임이란 이름이 붙은 것은 경쟁사들이 서로를 이기기 위해 전략을 구사하는 상황이 승부를 내는 게임을 연상시키기 때문입니다. 쉽게 말해 게임 이론은 누가 승리할지 예측하고 최적의 결론을 위해 어떤 전략을 구사해야 할지 조언해주는 이론입니다. 제가 왜 게임 이론에 대해서 이야기를 하냐면 게임 이론이 인간은 왜 이타적인지, 인간은 왜 협력을 하는지와 같은 윤리적인 문제에 대한 해답의 실마리를 줄 수 있다고 생각을 하기 때문입니다. 그러면 바로 영화에 나온 내시 균형에 대해 알아보겠습니다. 내시 균형은 각 경쟁사가 각 기업이 내시 전략을 사용해서 얻어지는 균형을 말합니다. 내시 전략이 어떤 개념이냐면 상대방의 전략이 주어졌을 때 상대방이 이렇게 나온다면 나는 그때 이렇게 대응할 거야 라고 생각하는 것을 말합니다. 예를 들어 기업 A가 있고 기업 B가 있는데 기업 A가 이렇게 나온다면 나는 그때 이렇게 대응할 거야. 그래야 나한테 제일 좋아. 그런데 기업 A가 이렇게가 아니라 이렇게 나온다면 나는 그때 이렇게 대응할 거야. 이렇게 상대방이 어떻게 나오느냐에 따라서 그때마다 적절하게 대응할 거야 하는 개념이 바로 내시 전략인 겁니다. 이렇게 해서 각 경쟁사가 자신의 내시 전략을 실행해서 얻어지는 균형을 내시 균형이라고 하는 거죠. 조금 더 이해를 돕기 위해서 게임 행렬을 통해서 내시 균형을 찾아보겠습니다. 기업 B가 B1을 취할 수 있고 B2를 취할 수 있는데 만약 기업 B가 B1을 취했다고 쳐봅시다. 기업 B가 B1을 취하면 기업 A는 A1으로 대응할 수가 있고 A2로 대응할 수가 있는데 그때 기업 A는 당연히 A1으로 대응하게 되겠죠. 왜냐하면 8이 A2에서 5보다 A1에서 10이 더 숫자가 크기 때문이죠. 만약 기업 B가 B2로 나온다면 둘 중에서 기업 A는 A2로 대응하게 될 것입니다. 기업 B가 B1으로 나온다면 기업 A도 A1에 대응하고 기업 B가 B2로 나오면 기업 A도 A2로 대응한다 라고 하기 때문에 상대방이 어떻게 나오느냐에 따라서 나의 반응, 나의 대응도 바뀌게 되는 것입니다. 반대로 기업 A가 A1으로 나올 때는 둘 중에 8이 더 크기 때문에 기업 B는 역시 B1으로 대응하게 되겠죠. 근데 만약 기업 A가 A2로 나오게 된다면 5하고 10 중에서 10이 더 크기 때문에 그때는 기업 B도 B2로 대응하게 될 것입니다. 자, 이렇게 되면 동그라미 두 개가 모두 채워진 칸이 생기게 되는데 이것을 바로
균형 칸이라고 하고 이 두 개의 칸이 내시 균형인 겁니다. 왜냐하면 기업 B가 B1으로 나온다면 그때 기업 A는 A1으로 대응할 것이고 기업 B가 B2로 나온다면 그때 기업 A는 A2로 대응할 것이기 때문에 각자의 내시 전략 하에서 균형이 달성되는데 바로 이 균형을 내시 균형이라고 한다는 것입니다. 내시 균형은 상대방이 어떤 결정을 내릴지 가정한 후에 최적의 전략을 선택할 때 균형에 이를 수 있음을 보여줍니다. 직장 생활에서 발생할 만한 한 가지 예를 더 들어보겠습니다. 시장에 새로 진입했을 때 독점 기업이 갑자기 제품 가격을 크게 떨어뜨려 자신을 시장에서 몰아낼 수 있는 여력이 있을 때는 새로 진입하지 않는 것이 가장 유리합니다. 막대한 투자비만 날릴 수 있기 때문인데요. 이때 해당 기업은 상대방이 가격 인하라는 결정을 내릴 것이라는 전제로 진입 포기라는 최적 전략을 선택하게 되고 이 게임은 독점 유지라는 균형에 이르게 되는 것입니다. 아마 이 정도 설명이면 대략 내시 균형이 뭔지 감이 오실 겁니다. 하지만 앞서서 말씀드렸듯이 게임 이론은 매우 복잡한 개념으로 다른 게임 이론과 함께 생각하면 헷갈릴 수밖에 없는 상황이 발생합니다. 그래서 다른 게임 이론인 죄수의 딜레마와 연관지어서 함께 설명을 해보도록 하겠습니다. A와 B는 은행을 털고 CCTV까지 삭제하는 등 모든 증거를 없애버렸습니다. 두 사람은 돈을 나누고 끝까지 비밀을 지키기로 맹세하고 헤어졌죠. 그런데 경찰이 체포하고 각각 취조실에 앉힙니다. 그리고 A한테 이렇게 말합니다. 야, 너희들이 묵비권 행사하기로 약속한 거 다 알고 있어. 그러면 좋겠지. 그러면 너희 둘이 각각 징역 1년만 살면 돼. 말이야. 문제는 넌 묵비권을 행사했는데 네 옆방의 동료가 불게 되면은 너 혼자 징역 20년이야. 쟤는 무죄고. 열받지? 그런데 너네 둘이 자백을 해봐. 그러면 그냥 5년으로 끝나. 혹시 알아? 옆방의 동료가 묵비권을 행사하면 넌 무죄고 네 동료만 징역 20년이야. 자, 이때 강도들은 어떻게 해야 될까요? 자백을 할까요? 묵비권을 행사할까요? 여러분들이라면 어떤 선택을 하시겠나요? 최대 다수의 최대 행복이라는 공리주의를 적용하면 둘 다 묵비권을 행사하는 것이 최선입니다. 동료와의 우정도 지키고 깔끔하게 징역 1년씩만 살다가 나오면 됩니다. 그런데 문제는 나는 약속대로 묵비권을 행사했는데 동료가 불어버리는 상황인 거죠. 독박을 쓰고 싶은 사람은 단 한 명도 없을 겁니다. 이것을 죄수의 딜레마라고 합니다. 딜레마의 본질은 이겁니다. 자본주의의 사회에서 개인은 각자의 이익에 충실하기만 하면 된다. 그러면 보이지 않는 손이 전체의 이익을 가져다 주도록 한다는 겁니다. 그런데 죄수의 딜레마가 말하는 것은 이겁니다. 개인이 각자의 이익에 충실해서 자백을 했는데 그것이 두 사람 모두의 이익이 아니라는 겁니다. 징역 1년으로 끝낼 수 있었는데 내 이익만 생각하다 보니까 결국 둘 다 징역 5년을 살아야 된다는 거죠. 그래서 딜레마라고 하는 겁니다. 이론상의 설명이 있었던 여러 게임 이론들이 현실에서는 어떠한 형태로 나타나는지 알아보기 위해 실제 국내외의 게임 이론이 적용된 사례를 살펴보려고 합니다. 국내의 게임 이론 사례로 설명하고자 하는 내용은 리니언시 제도입니다. 리니언시 제도, 즉 자진신고 감면제도란 기업들이 서로 짜고 비밀리에 가격이나 생산량을 조정하는 불공정 행위인 담합행위를 자진하여 신고하는 기업에게 과징금을 감면하거나 면제해주는 제도를 말합니다. 증거 확보가 어려운 담합 조사의 효율성을 높이기 위해 미국에서 처음 도입한 이 제도는 게임 이론 중 죄수의 딜레마 이론을 활용한 제도입니다. 참여한 기업끼리 서로 비밀을 지키며 협력하면 담합을 계속 유지할 수 있지만 신뢰가 무너질 기미가 조금이라도 보이면 먼저 배신하여 과징금을 면제받는 것이 유리하다는 일종의 죄수의 딜레마 이론이 적용된 것입니다.
리니언시 제도는 전 세계적으로 적용되는 제도이기 때문에 국내로만 한정 지을 수는 없지만 국내의 사례를 위주로 설명하려고 합니다. 우리나라의 경우 1997년 리니언시 제도를 처음 도입하여 담합 사실을 처음 신고한 업체에는 과징금 100%를, 두 번째로 신고한 업체에는 50%를 면제해주고 있습니다. 실제 국내에서 대기업이 리니언시 제도를 활용한 사례가 있습니다. 2013년 보험업계 빅3로 불리는 삼성생명, 하나생명, 교보생명을 포함한 16개의 보험사가 보험 수수료와 관련한 담합을 진행하였는데 그 의혹으로 공정거래위원회에 조사를 받던 중 담합을 주도했던 교보생명과 삼성생명이 담합을 한 것이 맞다고 자진신고하였고 1순위 자진신고자였던 교보생명은 리니언시 제도의 적용으로 과징금 100%를 면제받았고 2순위였던 삼성생명은 50% 감면되었습니다. 2순위로 밀린 삼성생명은 조사 과정에서 또 다른 담합을 자진신고해 과징금 20%가 추가로 감면되어 총 70%를 감면받았습니다. 그 이전에도 2007년에서 2009년 삼성전자와 LG전자가 학교 및 공공기관에 에어컨과 TV 등의 전자제품을 납품하면서 가격 담합을 했고 당시 LG전자가 담합 사실을 가장 먼저 인정해 리니언시 제도에 따라 과징금 350억 원을 전액 면제받았으며 삼성전자도 2순위로 자진신고해 과징금의 50%를 감면받았습니다. 죄수의 딜레마 표에 적용해서 본다면 담합 행위에 참여한 기업이 모두 침묵하여 적발되지 않고 넘어가는 경우가 오른쪽 아래 침묵에 해당하고 한 기업만 자진신고하여 과징금을 면제받고 나머지 기업들의 과징금이 부과되는 경우는 오른쪽 위 침묵 자백과 왼쪽 아래 자백 침묵에 해당하며 2개 이상의 기업이 자진신고해 각각 일정한 비율의 과징금을 면제 감면받는 경우가 표의 왼쪽 위 자백과 대응되는 것입니다. 이러한 죄수의 딜레마 이론을 활용하여 자회사의 손해 방지를 위해 담합을 깨는 경우가 종종 발생해 중소기업들은 담합을 이끈 업체는 제도의 혜택을 받아 과징금을 면하고 작은 업체만 과징금을 내게 되었다라고 불만을 토로하기도 하는데요. 그에 따라 존폐 여부에 대한 갑론을박이 아직까지도 이루어지고 있다고 합니다. 게임 이론의 국내 사례에 이어 두 번째로는 국외의 사례를 설명하겠습니다. 게임 이론과 관련한 가장 대표적이라고 할 수 있는 미중 무역 전쟁에서 무역 불균형과 패권 경쟁이 게임 이론 중 내시 균형 이론의 적용을 가장 뚜렷하게 확인할 수 있는 예시입니다. 세계 경제의 주도권을 잡고 있는 미국과 중국의 상황에 간단하게 적용해 볼 때 미중 무역 분쟁에 있어서 미국과 중국이 모두 협조한다면 양국의 경제 성장과 무역 규모 확대가 가능하지만 두 국가 중 한 국가만 협조하고 상대국은 배신한다면 협조한 나라의 경제는 부진해지고 배신한 나라의 경제는 성장하게 됩니다. 그러나 자국의 이익만을 위해 미국과 중국 모두 배신을 선택한다면 오히려 미국 경제와 중국 경제 모두 부진해지게 됩니다. 더 자세하게 각국의 협조와 배신의 구체적인 방안이 무엇인지 무역 불균형 관점에서 설명해 보도록 하겠습니다. 먼저 균형 이론표의 첫 번째 칸에 해당하는 협조에서는 중국이 미국 상품의 수입을 확대하고 미국에 대한 투자를 확대합니다. 이에 미국은 중국에 대한 수입 관세를 인하하고 수입 규제를 철폐하는 것이 협조 방안이 됩니다. 이렇게 되면 점진적으로 무역 불균형을 해소하여 양국 모두에게 이득이 될 수 있습니다. 그렇다면 두 국가 중 한 국가만 협조하는 경우는 어떤 경우일까요? 미국이 배신하고 중국이 협조하는 경우를 먼저 보겠습니다. 중국은 앞서 말한 것처럼 미국 상품의 수입을 확대하고 미국에 대한 투자를 확대할 것입니다. 그러나 미국은 중국에 대한 수입 관세를 인상하고 수입 규제를 확대하여 중국을 배신합니다.
이에 따라 미국은 중국에 대한 무역 수지의 적자가 감소하여 이득이 되지만 중국은 손해를 보게 됩니다. 반대로 중국이 배신하고 미국이 협조하는 경우를 보면 중국은 수출 지원책을 확대하는 반면 미국은 협조 방안으로 중국에 대한 수입 관세를 인하하고 수입 규제를 철폐해 결론적으로는 중국이 미국에 대한 무역 수지의 흑자를 확대할 수 있습니다. 가장 최악의 상황으로 미국과 중국 모두 협조하지 않고 배신하는 경우를 생각해 보겠습니다. 중국은 수출 지원책을 확대할 것이고 미국은 중국에 대한 수입 관세를 인상하고 수입 규제를 확대하게 되어 미국과 중국 사이의 무역은 물론 세계 교역 또한 급감하는 결과가 초래됩니다. 무역 불균형의 관점에 이어 패권 경쟁의 관점에서 균형 이론을 적용해 봅시다. 첫째로, 미국과 중국 모두 협조하는 경우입니다. 중국은 위안화 평가를 절상하고 금융시장을 개방할 것이고, 미국은 중국의 지위를 인정하고 시장 경제화를 용인해 전략적인 협력 관계를 지속하여 양국 모두 이익을 얻을 수 있습니다. 다음으로 한 국가만 협조하는 경우 중 중국이 협조하고 미국은 협조하지 않는 경우를 보겠습니다. 중국은 역시 앞 설명과 마찬가지로 위안화 평가를 절상하고 금융시장을 개방하겠지만 미국은 앞 설명과 반대로 중국의 지위를 인정하지 않고 무역과 금융 전쟁을 확대해 세계 패권을 강화할 수 있습니다. 반대로 미국만 협조하고 중국은 비협조의 입장에 서면 중국은 앞 경우들과 반대로 위안화 평가 절하를 추진하고 기술 보조금을 확대하는 방안을 마련하지만 미국은 중국의 지위를 인정하고 시장 경제화를 용인해 중국만 패권이 확대됩니다. 마지막으로 양국 모두 비협조의 입장을 취하면 중국은 위안화 평가 절하와 기술 보조금 확대를 강행하고 미국은 중국의 지위를 인정하지 않으면서 무역과 금융 전쟁을 확대하여 적대적인 반응을 보여 결국 상호 피해가 확대될 것입니다. 이렇게 게임 이론을 적용해보면 이론적으로 양국 간 협상 타결 가능성이 상당히 높을 것임을 예상해 볼 수 있습니다. 이렇게 국내와 국외에 게임 이론이 적용된 사례를 여러 개 살펴보았는데요. 저는 최대한 뚜렷하고 심화된 설명을 위해 규모가 크고 조금은 복잡한 사례들을 선택해 설명했지만 게임 이론은 여러분들이 당장 실생활에서 물건을 구입하거나 작은 규모의 거래를 하는 경우 등 아주 사소한 일에도 적용되어 조금만 의식해보면 생활 속에서 게임 이론을 찾아볼 수 있을 정도로 만연해 있습니다. 이 개념을 잘 기억하고 있으면 앞으로 더 전략적인 선택으로 무엇이 됐든 조금 더 나은 방향으로 나을 수 있을 것이라고 생각합니다.